ہے 1602۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کون ابو جہل کو دیکھ کر اس کی خبر لائے گا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چلے، اس حال میں اسے پایا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ عبداللہ بن یعنی مرنے ہی والا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ اس کی داڑھی پکڑ لی تو اس نے کہا بھلا مجھ سے بڑھ کر کون شخص ہوگا جسے تم نے قتل کیا، یا یوں کہا کہ شخص سے بڑھ کر کون ہے جسے اس کی قوم نے قتل کیا، یعنی میرے سے بڑا آج کوئی نہیں قتل ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے تکبر میں فخر کرتی ہے۔ اگلی حدیث بھی ساتھ ہی ذکر کر لیتے ہیں۔ 1603 حدیث نمبر ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو بدر کے کنووں میں سے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر غلبہ پاتے تو 3 راتیں اسی مقام پر ٹھہرے رہتے، پس جب بدر میں رہتے ہوئے تیسرا دن تھا تو آپ نے حکم دیا، آپ کی اونٹنی پر زین کسی گئی، آپ چلے اور آپ کے پیچھے صحابہ بھی چلے، وہ سمجھے شاید آپ کسی کام سے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اس کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہوئے اور انہیں کفار کو یعنی قریش کے لوگوں کو پکارا، ان کے ناموں اور ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارنے لگے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، فلاں کے بیٹے فلاں، کیا اب تمہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ پس بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے پا لیا، کیا تم نے بھی تمہارے رب سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو سچا پایا؟ ابو طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ان جسموں سے باتیں کرتے ہیں جن میں روح موجود نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ یہاں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور خاص واقعہ تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ نبی پاک کی آواز کو ان تک پہنچایا یا سنوایا اور ان پہ ثابت کیا۔ اور دوسرا مفہوم اگر لیا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے اس انجام کو پہنچ گئے ہیں کہ تم سے زیادہ دیکھ رہے ہیں اس انجام کو جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے درختوں کو، پتھروں کو، پہاڑوں کو سنا دے، لے انک لا تسمع الموت ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنائے، ومان تب مسمع من فی القبور، لیکن آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ان کو سنوا دیا تو اللہ مردوں کو بھی سنوا سکتا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت کرنا کہ مردے سنتے ہیں یہ اصول کے خلاف ہے۔ مردے نہیں سنتے کیونکہ قرآن پاک میں اس کے اوپر دلیل اور نص ہمیں ملتی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ہی اس کو جو بہرا ہو، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کے جا رہا ہو۔ اب پیٹ پھیر کے جانے والا بہرا شخص آپ کی آواز نہیں سن سکتا تو مردہ تو اس جہان سے یعنی اگلے جہان میں ہی چلا گیا، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ تو بہرحال اس سے یہ ثابت کرنا، اس کو کہتے ہیں مسئلہ سماعی موتیٰ، اور اس حدیث کو بطور دلیل بھی پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے مردوں کا سننا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہ نص کے خلاف ہے، بلکہ اس سے یہ کہ یہ خاص واقعہ، خاص معجزہ، یہ استثنائی صورت تھی، واللہ اعلم۔ بہرحال یہاں پہ ابو جہل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ابو جہل کون تھا اس کا تعارف ہم کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس کے بارے میں بہت سے واقعہ سنے لیکن اس کو بہت کم جانتے ہیں، تھوڑا سا مختصر تعارف یہاں پہ۔ اس کا نام عمر بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم، قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، قبیلہ بنو مخزوم میں سے تھے قریشی ہی، اور ابو الحکم اس کی کنیت تھی، اور اس کی بیوی کا نام لبابہ تھا، وہ بھی بنو مخزوم کے قبیلے سے ہی تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا یعنی قریشی ہونے کی نسبت سے، جبکہ یہ قریش کی نسل بنو مخزوم میں سے تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے، یعنی کسی اور پشت میں جا کے لوئی پہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب ضرور ملتا ہے اس کا، لیکن سگے چچاؤں میں سے نہیں تھا، چچا زاد کہہ سکتے ہیں۔ مسلمانوں پہ ظلم و ستم میں سب سے آگے تھا، جو بھی نو مسلمان ہوتے، نئے مسلمان ہونے والے، ان پہ سب سے زیادہ ظلم و ستم یہی ڈھاتا اور یا پھر ڈھانے کا حکم دیتا، ہر کسی کے پیچھے پڑ جاتا تھا، اور یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کر دیا، اذیتوں کے ساتھ اذیت دے کے ان کو شہید کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دیں اور حضرت یاسر کو بھی شہید کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اس نے اس قدر ان کو اذیت دی کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، اور یہاں تک کہ وہ دیواروں سے سر ٹکراتی تھی تو یہ کہہ کے لگاتا تھا کہ اپنے خدا سے کہو تمہیں آنکھیں واپس لوٹائے۔
बनु हाशिम का बायकाट करने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खानदान का सोशल बायकाट करने की साजिश और राय भी अबू जहल ने दी थी कि इनको मक्का से निकाल दिया जाए और इनसे कोई भी लेन देन तिजारत ना की जाए और ना इनसे रिश्तेदारी रखी जाए। 3 साल शब अबी तालिब की घाटी में कुरैश, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनु हाशिम जो है महसूर रहे। अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की वफात के वक़्त भी अबू जहल ने ही मशवरा दिया था कुरैश के सरदारों को कि जाकर बात कर लें वरना लोग हमें ताने देंगे कि अब तुम शेर हो रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जब तक अबू तालिब जिंदा रहा तुम कुछ नहीं कह सके। तो उस वक़्त भी यही वो शख्स था जिसने अबू तालिब को कलमा पढ़ने से रोक के रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरगीब दिलाने के बावजूद अबू जहल कहने लगा, अबू तालिब क्या तुम मरते वक़्त अपने बाप दादा का दीन छोड़ के मरोगे? नबी की बात ना मानो और अपने दीन पर ही रहो। मरते वक़्त तुम डर रहे हो इसलिए अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ के जाओगे। ऐसी बातें करता रहा यहाँ तक कि अबू तालिब की वफात हो गई। और उनके बारे में आता है, उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मैं अपने अबा के दीन पर ही मरता हूँ। वल्लाहु आलम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारहा हमला किया। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में तशरीफ फरमा थे। ये एक बड़ा पत्थर लेकर आगे बढ़ा कि नाउजुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस कुचल देगा उस पे मार कर। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा तो फौरन उल्टे कदमों वापस भागने लगा। सरदारों ने पूछा ये तुम्हें क्या हुआ? कहने लगा मैंने एक बहुत बड़ा शेर जैसा जानवर देखा जो मुंह खोले मेरी तरफ बढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में सहाबा को आगाह फरमाया कि अगर ये एक कदम और आगे आता तो फरिश्ते इसको चीर फाड़ कर रख देते। ये अल्लाह की तरफ से अपने नबी की हिफाजत का इंतजाम था। एक बहुत मशहूर वाक़या आता है कि कोई अराबी आया, मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ रवायात में बयान हुआ है कि वो आया, उसने मक्का में अपने 2 ऊँट बेचे, बाहर के किसी इलाके का था, और अबू जहल ने वो खरीदे और कहा कि जा मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, कर ले जो करना है। सरदार था, दूसरे सरदारों के पास गया वो अराबी, लेकिन किसी ने बात ना सुनी। तो एक शख्स को शरारत सूझी और कहने लगा कि वो सहने काबा में जो शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाओ, वो तुम्हारा मसला हल कर देंगे। उनका ख्याल ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अबू जहल से बात करेंगे और अबू जहल नहीं देगा तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हजीमत को देखकर लुत्फ अंदोज होंगे नाउजुबिल्लाह। तो वो शख्स आया अराबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, आके पास बैठ गया। अब जो शख्स परेशान हाल हो उसके चेहरे से ये आसार नजर आते हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात है, अजनबी मुसाफिर लगते हो। उसने सर में इस्बात में सर हिलाया, फिर आपने फरमाया परेशान हो। इतना कहना था कि उसकी आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे। अर्ज करने लगा वो अल्लाह के रसूल को पहचानता नहीं था, हम अपने लफ्जों में तो अल्लाह के रसूल ही कहेंगे। तो वो कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं अजनबी मुसाफिर अपने 2 ऊँट लेके आया था, यहाँ के सरदार जिसका नाम अमर बिन हिशाम है उसने खरीदे, यानी अबू जहल ने, तो मुझे पैसे नहीं दे रहा। मेरे तो घर के गुजर बसर और बहुत सी उम्मीदें इन पैसों से जुड़ी हुई हैं, इस रकम से, इसीलिए मैं बेचने आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहने लगे कि मैं सब कुरैश के सरदारों से बात कराई जो चौधरी बैठे हुए हैं, उन्होंने आपके पास भेजा है, आप मेरा मसला हल कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उठे, फरमाया आओ मेरे साथ चलो। अबू जहल अपने बैठक में घर के चौराहे में जो भी उनका था बैठा हुआ दालान, वहां बैठा हुआ अकड़ के अपनी मजलिस जमा के, जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, कुरैश के सरदार देखना चाह रहे थे कि अबू जहल क्या सलूक करता है, लेकिन नबी पाक का वहां पहुंचना था। ये उठकर अदब से खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके पैसे देते हो या नहीं? तो फौरन गया, कहने लगा अभी ला के देता हूँ, और जाकर रकम उठा के लाया। उस अराबी से माजरत करते हुए उसको वो रकम दी। तो कुरैश के सरदार तो हक्का बक्का रह गए, ये क्या हुआ, हमने तो कुछ और सोचा था, ये तो उल्ट हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को तसल्ली दी, मक्का से रुखसत किया। तो बाद में वो सरदार कहने लगे अबू जहल ये तुमने क्या किया, हम तो ऐसा सोच रहे थे कि तुम कुछ गलत करोगे। उसने कहा खुदा की कसम मैं उनके दाएं बाएं ऐसी चीजों को देख रहा था जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे यूं लग रहा था अगर मैंने उसकी बात ना मानी पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वो मुझे हलाक करके रख देंगे। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हमेशा की है और अल्लाह ताला ने इसको निभाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी हयात तैयबा में तकरीबन 19 या 17 कातिलाना हमले हुए हैं। अल्लाह ताला ने उन सब से अपने नबी को महफूज रखा है। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पे मजबूर करने वाला शख्स भी यही था। दाएं बाएं से इसने
سارے کافروں کی جماعتوں کو، ان کے کافروں کے سرداروں کو کہا تھا اپنے اپنے قبیلے کا آدمی بھیجیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا ہو، تاکہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلیں تو مل کر یک بارگی حملہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور یوں کسی ایک قبیلے کے اوپر الزام نہیں آئے گا، اور قریش جو ہیں، قریش کے بنو ہاشم، وہ ہم میں سے کس کس سے لڑیں گے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تب بھی اپنے حبیب کو وہاں سے باحفاظت نکلوایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، صحن کعبہ میں گہری سوچوں میں گم، انہی خیالات میں کھوئے ہوئے تھے، تو ابو جہل آ کے کہنے لگا نعوذ باللہ غلط الفاظ کے ساتھ کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا واقعہ معراج بتایا کہ راتوں رات اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، جنت جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، یہ ساری باتیں کی۔ ابو جہل کہہ کے مارتا ہوا ہنسا، کہنے لگا لگتا ہے کہ آپ کے ذہن پہ نعوذ باللہ کوئی اثر ہو گیا ہے جنات کا یا کچھ ایسا۔ تو جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کو بجایا اور کہنے لگا کہ باہر آؤ، مجھے بتاؤ کیا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ راتوں رات جائے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور واپس بھی آ جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ 1 ماہ کی مسافت ہے، 1 سے 2 مہینے لگ جاتے ہیں جانے اور آنے میں، راتوں رات تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل کہنے لگا سنو پھر، تمہارا ساتھی محمد یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہے۔ وہ کہ صدیق فرمانے لگے کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ اس نے کہا ہاں میں ابھی اس سے سن کر آ رہا ہوں۔ تو جب یہ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے، بے شک وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ سچے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب اس واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ابو بکر کو صدیق کا لقب حاصل ہوا، سب سے بڑا سچا۔ اور یہی وہ وقت تھا جسے عمر بن ہشام کو اور جو ابو الحکم کی کنیت رکھتا تھا، یعنی سارے فیصلوں کا باپ، اس کو ابو جہل کا لقب ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، جاہلوں کا باپ یا جہالت کا باپ۔ دور جاہلیت میں ابو الحکم تھا، دور اسلام میں اس کا لقب ابو جہل ہو گیا، اور ہم اسی نام سے اس کو پہچانتے ہیں، اس کا اصل نام ہم میں سے شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ جنگ بدر بھی اسی کی وجہ سے ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس مکہ آ رہا تھا، لے کر نکلے تھے لشکر کو 313 کے قریب صحابہ کرام کے ساتھ، لیکن وہ قافلہ جو تھا وہ بچتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ ادھر سے ابو جہل کی قیادت میں اس قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 کا لشکر آ رہا تھا، تو ابو جہل بدر کے مقام پہ آ کے ٹھہرا۔ باقی سرداروں اور لوگوں نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، کیونکہ قافلے کی حفاظت کرنا مقصود ہی، قافلہ تو بحفاظت پہنچ گیا مکہ، اب ہمیں یہاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا نہیں، ہم آئے ہیں تو لڑ کر جائیں گے، مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کر کے ہی لوٹیں گے۔ یہی وہ شخص تھا جو ڈٹ گیا وہاں پہ، اور جنگ ہوئی اور پھر یہ مارا گیا۔ پہلی حدیث جو ہم نے ذکر کی اس کے مطابق ابو جہل کو معاذ اور معوذ 2 ننھے مسلمان مجاہدوں نے قتل کیا۔ افرا کے بیٹے تھے یہ بعض میں آتے ہیں سہل اور سہیل ان کے نام تھے، نہیں وہ انہوں نے مسجد نبوی کی زمین دی تھی، ٹھیک ہے۔ معاذ اور معوذ تھے، انہوں نے پوچھا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ غالباً تھے میدان بدر میں، ان سے کہنے لگے ہمیں بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہم نے سنا ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، آج ہمیں نظر آ گیا، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ننھے بچے تھے، کم سن تھے، لیکن ذوق جہاد، شوق شہادت اس قدر کہ انہیں جب بتایا کہ وہ فلاں شخص جو گھوڑے پہ سوار ہے اپنی سواری پہ وہ ابو جہل ہے، یہ تیر کی طرح بھاگے گئے، کافروں کے نرغے میں تھا، پہرے میں تھا، لیکن سیدھے وہاں پہنچے، کسی نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی کہ ننھے بچے ہی ہیں، کوئی کم سن لڑکے ہیں۔ تو جیسے وہ پہنچے انہوں نے جا کے گھوڑے پہ اپنی تلوار سے وار کیا، جس سے ابو جہل نیچے گرا اور فوراً لپکے اس کی طرف اور اسے قتل کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یعنی فرمایا کہ کون اس کی خبر لائے گا ابو جہل کی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور جا کر دیکھنے لگے کہ معاذ اور معوذ نے تو پہلے ہی اس کو مارنے کے قریب پہنچا دیا، مرنے کے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے چھاتی پہ چڑھ کے کھڑے ہوئے، اس کے داڑھی کو پکڑ کے ہلایا یعنی جھنجھوڑا اور کہا کہ تم ہی ہو نا ابو جہل جو مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی غلام رہے تھے، ان پہ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا رہا ابو جہل۔ تو اس وقت میں ابو جہل نے کہا تھا عبداللہ بن مسعود آج تم
बड़ी ऊंची जगह पर खड़े हो गए हो या बड़ी ऊंची जगह चढ़ गए हो, तुम तो मक्का के एक मामूली चरवाहे थे। ये वही अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जिनको नबी पाक ने मुफस्सिर कुरान होने की दुआ दी थी, छोटी पिंडलियों वाले, जिनकी पिंडली के बारे में मेरे नबी ने फरमाया था कि ओहद पहाड़ से ज्यादा वजनी है, और यही पिंडलियां अबू जहल के सीने पे खड़ी हैं। तो अबू जहल कह रहा था तुम बड़ी ऊंची जगह चढ़ गए हो, यानी एक मक्का के सरदार को कत्ल कर रहे हो। फिर उसने ये भी कहा था कि बेहतर था मेरे लिए कि मैं किसी सरदार के हाथों मरता, आज किसी चरवाहे के हाथों कत्ल हो रहा हूं। तो वो पहले ही मरने के करीब पहुंच गया हुआ था। तो उसने ये भी कहा था मुझसे बड़ा कोई नहीं तुमने आज कत्ल किया होगा, यानी सबसे बड़ा काफिर या सबसे बड़ा चौधरी आज जो मर रहा है वो अबू जहल ही है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर उसका सर काटा, उसके तन से जुदा किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कदमों में लाके फेंका और कहा अल्लाह के रसूल ये रहा इस्लाम का और मेरे नबी का दुश्मन, आज इसका सर काट दिया गया। फिर उसका सामान मुआज़ और मुअव्विज़ को दिया गया। इस्लाम में ये उसूल है जो जिस शख्स को कत्ल करे उसका साजो सामान उसी को मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी लाशों को बदर के गंदे कुएं में फेंक दिया। अबू जहल की कब्र सबसे गंदी तरीन जगह बनी, और मक्का में जो अबू जहल का घर था ना, आज अल्लाह हमें वहाँ की हरम शरीफ की ज़ियारत नसीब करे, वहां आप जाएं तो वहां बैतुल खला बने हुए हैं। अबू जहल का जो घर था बैतुल खला बनाए गए हैं वहां पे। मौत भी गंदी और घर में भी गंदगी और आखिरत भी गंदी। उस शख्स का अंजाम है जो खुद को बहुत बड़ा हाकिमों का बाप समझता था, तकब्बुर और रऊनत की मिसाल बना हुआ था, लेकिन जलील और रुस्वा हो रहा है दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की वजह से। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है। गेट नंबर 25 की तरफ जाएं तो उधर जो बैतुल खला है हरम शरीफ के गेट नंबर 25 की तरफ, वो अबू जहल का घर है वहां पे, यानी था जहाँ पे वो जगह है। 2 हिजरी में कत्ल हुआ, जंग बदर 2 हिजरी में हुई थी, तो वहीं इसका कत्ल हुआ और वहीं इसकी कब्र बनी बदर के कुएं में। फतह मक्का के मौका पर जब इक्रमा बिन अबी जहल ने इस्लाम कबूल किया, ये फरार हो गए थे फतह मक्का होते देखते कि हम लड़ नहीं सकते, तो भाग खड़े हुए, जाके कश्ती में बैठे इक्रमा अबू जहल के बेटे। कश्ती भंवर में फंस गई और वहां का जो मल्लाह था कश्ती का, वो कहने लगा कि अकेले अल्लाह को पुकारें, अकेले अल्लाह से फरियाद करें, वही कश्ती को हमें बचा सकता है, इस भंवर से निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ बुत कोई भी काम नहीं आने वाला। इक्रमा के दिल में ख्याल है यही तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं, जो तरियों में बचा सकता है वही खुश्कियों में भी मुहाफजत कर सकता है। यकीनन बुत झूठे खुदा हैं। उनके दिल में तौहीद की रोशनी जागी, मल्लाह से कहने लगे वापस ले चलो मुझे, साहिल पे उतारो लाके। जब वो उतरे और फिर आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। एक लंबा तवील किस्सा है। जब वो आ रहे थे, इनकी बीवी ने अमान मांगी कि अल्लाह के रसूल इक्रमा अच्छा आदमी है, मैं उसको लेके आऊंगी, इस्लाम कबूल करना जरूर कर लेगा, तो आप उसको अमान दे दें, यानी उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। तो आपने अमान दी। जब वो आ रहा था, आपको खबर हुई कि वो इक्रमा आ रहा है इस्लाम कबूल करने, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया था इक्रमा के सामने अबू जहल का जिक्र कोई नहीं करेगा, इससे उसके दिल को अजियत पहुंचेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्रमा का इस कदर ख्याल किया, क्योंकि जो भी कोई अबू जहल का जिक्र करेगा अच्छे लफ्जों में तो नहीं करेगा ना। अच्छा शख्स होता तो अच्छे लफ्जों में जिक्र होता। यहाँ से हमें यह भी पता चला कि बापों का जुर्म या उनके जुर्मों की सजा उनकी औलादों को नहीं दी जाएगी। और ये भी पता चला कि किसी के किसी रिश्तेदार की वजह से किसी को आर नहीं दिलाई जाएगी जो दुनिया से चले गए। हाँ, हयात हो तो आप जरूर कह सकते हैं कि आप उन्हें समझाएं अगर वो इस दर्जे या मुकाम पे हैं। बहरहाल बदर के कुएं में फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातिब करके कहा था कि वो अपने अंजाम को पहुंच गए। हमारे रब का वादा सच्चा था कि दुनिया में हमें गलबा फतह नसीब होगी, आखिरत में अल्लाह की जन्नतें। हमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया। क्या तुमने भी सच्चा पाया? यकीनन उन्होंने भी सच्चा ही पाया।